шмат молились, так что я почну от знак крыжа. Дякую księdzu Józefu za to, że zaprosił mnie i tak samo innych przedstawicieli konsekrowanego życia w Białorusi. Mówię, конечно, z tym, że Kościół fałszywy przeżywa zaraz gод konsekrowanego życia. I proponowa księdza Józefa była taka, jak jakim przyczynam wam pokazać, przedstawić, prawda, czym życie konsekrowane, скажем так, dycha na samej sprawie. Потому что есть шмат таких, скажем, несоправдных думок на конт того, czemu ktoś idzie w orden, wyświadczaje swoje życie Bogu, prawda? Tym bardziej w współczesnym świecie, u jakim jest mocna tendencja do tego, jak różnica, jaka jest naturalna i nieperamachalna, a mianowicie różnica mężczyzna-żeńczyna, jak oni tę różnicę, prawda, ściorci i zrobić, prawda, kogoś, kto będzie aseksualny, prawda. Tak samo szmatliki, młode ludzie думаją про monachów, monaszek, prawda, że to takie aseksualne osoby, jakie niewiele mają mają wspólnego z realnym życiem, prawda, że żyją gdzieś tam w kosmosie, a tu taki zwyczajny człowiek powinien zmagać się, prawda, z problemami życia, typu, prawda, wybrać żonku, wybrać męża, potem narodzić dzieci, prawda, zapłacić za семью, прокормить ich, jeszcze sobie, prawda, i tak dalej. I w tym kontekście, конечно, niewypadkowo Papa objawił ten godem konsekrowanego życia, потому что tak na samej sprawie konsekrowane życie jest wielmi dobrym i mocnym odkazem na problem, jaka больше i больше poznaczaje współczesne gromadztwa i jakimi poznaczone tak samo gromadztwa Białorusi. Потому что, nie wiem, czy wy świadomi, ale kiedy zajść na сайт Ministerstwa Socjalnych Spraw i Edukacji, prawda, znajdziecie tam tak samo link, na jakim jest napisana genderna polityka. Что, конечно, rzecz nie o tym, że jano samo u sobie jakości złoj, ale problema w tym, jaka filozofia na ogół skrywaється za tym i do czego potem to все wiedzie. Потому что, może patrzcie tak, że aby rozumieć konsekrowane życie, to trzeba mieć zawsze na uwadze to, że człowiek jest albo mężczyzną, albo żeńczyną. I to jest stały faktor, na jakim można budować co-niebudź. Tak samo i służeństwo buduje się na tym faktorze, a mianowicie różnicy połu, prawda? Bo jest albo mężczyński, albo żeński poł. Znaczy, i w współczesnym świecie, jak wiecie na pewno, się każe, że to na zachodzie nazwy to dotyczy tak samo, jest imknienie, aby znaleźć taką osobę, prawda, aseksualną, jaka będzie wyrażać preseksualnego człowieka. To człowiek, jakoga, nie wiem, czy ktoś z was trochę ma wspólnego z filozofią, czy nie? Nie? Nikogo? Tak samo, ja думаю, że filozofia to niepraktyczna nauka na samej sprawie, każdy z nas żyje jakoś filozofią, to ta sama praktyczna nauka, jaka jest na samej sprawie. Ale u Platona, u takim jego tworem Platona, człowiek, tak? Platon. Один z wielkich twórców, prawda, systemy, jaka na ogół jest systemem maci każdego idealizmu, różnych, prawda, widok idealizmu, mieli na całą historii wiele szmat, pomiędzy innymi tak samo idealizm niemiecki, jaki wydawał nam potem
nihilizm i tak samo uszu systemu faszyzmu, a tak zwany pozytywny bok powinien być marksizm, no tak samo i marksizm nie udało się, prawda? Потому что ни один, ни другой не смог урatować человека, про якого говорят. Но то, что важно, то у конвивиум, taki, чи по-белорусски скажем, беседа, або гостина, jest taki twór Platona. I on tam dochodzi do takiego prawda, miarkowania, że człowiek na początku był stworzony jak ktoś demiurgom, takim, prawda, Bogiem, jaki żyje u pleromie, u pełnocie. Ten człowiek był stworzony doskonały. Doskonały to oznacza, że miał kształt szara, prawda, потому что у Греции, wiadomo, że doskonały kształt to był szar, znaczy człowiek, jaki był stworzony, dokładnie powinien był być podobny do szara. Ty, jak to troszkę mają больше kilogramów, nie powinny zrazu, prawda, ta praca, jak taka предпосылка, że trzeba sarowica, prawda, i w starożytnej Grecji normalna człowiek zmieścił się jeszcze u kanony, prawda, przychadłości i doskonałości. Ale właśnie inne przymiety doskonałości to była ruchliwość, to, prawda, zwarotność, a tak samo to, że miał 4 oczy, prawda? Znaczy szmat baczy z każdego boku. I kiedy Demiurg poglądał na ten doskonały twór, jaki wyszedł z jego emanacji, i on побоял się, że stworzył kogoś za doskonałego, rozrezał jego na połowinę i z tego czasu tą bajku, jaką wy czujecie, tak samo, prawda, i często sami powtarzajcie, że człowiek powinien szukać swojej drugiej połowiny, prawda? Забывается coś taki, że kiedy rozreże się один szar, to nie będzie dwóch połów, да? Tylko один. Потому что Платон był homoseksualistą i, конечно, jego teoria potwierdzała coś, co on odczuwał i przeżywał. Тому говорить, że szukается drugiej połowinki, to nie wielmi ta rezolutna i rozumna, prawda, z punktu widzenia historii filozofii. Ale to jest ważne, to trzeba zobaczyć, że Platon miał ideę, jaka zawsze gdzieś człowieku spodorожничала, mianowicie, że była jakaś doskonałość u człowieku raniej. I teraz jak tę doskonałość znaleźć? Jest świat ducha i jest świat materii. Jak ich uzgadnić? Zawsze ta tensja, to naprużenie, prawda, jakie jest pomiędzy tym, co duchowne i tym, co materialne, i ono potem wyjawiaється u duchach człowieka i tym, co człowiek na ogół przyjmuje jak podmurek dla swojego bycia, dla swojego istnienia, bo każdy z nas jakimś czynem schylaється albo u один bok, больше materialny, prawda, u interpretacji swojego życia, albo bok больше spirytualny, duchowny. Raczej duchowny, tu niedobre słowa, spirytualny. A mianowicie, prawda, ciała odczuwać jak nešto, co mnie przeszkadza. Nawet u ekstremalnych wizji jest ludzi, jakie przeżywają na napisionie, swoje ciała, jak tym bardziej ta wschodnia filozofia, ta przynieść, prawda, u Europę, jak przeszkoda do naprawdę życia, do wyzwolenia, prawda, i tak dalej. I czekaється śmierci, potem zamknięty krąg, prawda, reinkarnacji i tak dalej. I to wszystko jest, prawda, imknienie do tego, jak negować poстоянно materialność, a jakby uznosić duchowność. Niektóre tak samo думаją, że właśnie chrześcijańskie życie, to życie, jakie uzdymaje, prawda, uzwyższaje, to jest to duchowne, a to jest to cielesne, to odkiduje, потому что, wiadomo, seks to praktycznie zawsze grzech, prawda, jak ksiądz nie kazał про seks zawsze grzech, prawda, żeby nie stało się zawsze grzech, tak że napрикінці nie wielmi тут jest, prawda, jakaś manewra, ktoś, kto chce być duchownym człowiekiem, obowiązkowo powinien odказać się od jakimś czynem od swojej materialności, swojej cielesności. Конечно, kiedy poglądamy na Biblię, to okaże się, że już u pierwszych rozdziałach Księgi Bycia znajdujemy zupełnie inną wizję człowieka, потому что tam znajdujemy wizję, u jakiej
Бог не толькі што хоча чалавека, але стварае яго у двойной версіі. Стварае яго як мужчыну і як жанчыну. І хоча і аднаго, і другога. Тое, што у Платона і у розных ізмах, правда, з'яўляецца перашкодай, значит, гэтая розніца, оказывается, у Бібліі гэтая розніца ёсць розніца, якую Бог хоча, і якая з'яўляецца часткаю усяго, што ёсць вельмі добрае. Не толькі добрае, але пра чалавека ёсць сказана, што быў вельмі добры. А значыць, гэта ёсць частка таго, што ёсць пазітыўна. А значыць таксама, што Біблія мае візію, што розніца сама ў сабе, якая ёсць паміж тым, што мужчынскае, што жаночае, розніца наогул паміж асобамі, гэта ёсць нешта пазітыўнае, а не штосьці, што трэба негаваць. Цела, дух, гэта таксама ёсць нешта пазітыўнае, гэты падзел, а не штосьці, ад чаго трэба шукаць, правда, якімсьці чынам способу на тое, каб гэта пераадалець, правда, выйсці з гэтай антыноміі, правда, каб выбраць адно або другое. І калі паглядзім далей, то на самай справе, глядзячы толькі на, нават не спасылаючыся на Біблію, а глядзячы толькі на нас самі, можам убачыць, што у нашым целе, апрача той розніцы, якая ёсць звязана з сексуальнасцю, правда, якая выражае нас як мужчыну або жанчыну, гэтыя першыя, правда, прыметы, якія звязаны з нашай цялеснасцю, і потым прыметы, якія выражаюць таксама духоўнасць, так як адзін з вялікіх тэолагаў сучасных, ён ужо памёр, правда, але ягоная тэалогія засталася, Ханс Урс фон Бальтазар, ён напісаў у такім творы, які прысвячаецца інтэрпрэтацыі жаночасці і мужчынскасці у канцэнтраваным жыцці, ён піша, што гледзячы на мужчыну і жанчыну, не можна толькі сказаць, што адрозніваецца целам, але мужчынскасць і жаночасць адрозніваецца таксама і тым, кім ёсць асоба, як мужчына і як жанчына. І гэта імкненне, якое бачым у сучаснасці, каб гэтую розніцу, правда, знішчыць, сцёрці, ёсць імкненнем, якое супярэчыць рэчаіснасці. І не можна адказаць на гэту энігму, правда, на гэтае пытанне, толькі такім чынам, як сказаў Гегель, правда, што калі факты супярэчаць, правда, таму, што я кажу, то тым горш да факту, правда. А значыць, если гэта розніца ёсць запісана, то ён кажа, кожная клетачка у целе мужчыны ёсць мужчынская, і кожная клетачка, если так можна выразіцца, ягонай асобы ёсць мужчынская. Мужчына у кожнай сваёй клетачцы высказваецца як мужчына, жанчына у кожнай сваёй клетачцы высказваецца як жанчына. А значыць, гэтая розніца ёсць фундаментальная для усяго свету, тым больш, што гэтая розніца, мы можам яе заўважыць практычна ва ўсім свеце, таксама сярод жывёл, правда, сярод раслінаў і так далей. Гэта ёсць нешта, чаго мы з'яўляемся часткай у сваёй цялеснасці, але адначасова, бо некаторыя могуць падумаць, што калі сёння чалавек можа інгераваць праз, напрыклад, планацыю, правда, можа інгераваць таксама ў тое, у самастварэнне, правда, якімсьці чынам, а значыць, гэтая праблема можа быць развязана тэхнікай, правда, дасягненнямі навукі. Гэтая праблема не развязваецца, таму што нават калі клануюць чалавека, то і так яго клануюць або як мужчыну, або як жанчыну. А значыць, гэтая праблема, яна толькі больш выразная становіцца, а не, гэта не аргумент на тое, каб сказаць, што вось зараз мы выгадуем кагосьці, хто будзе, правда, самастойны і будзе мець і жаночасць, і мужчынскасць, будзе такім андрогенам, правда, так як гэта хацеў Платон. І чаму я гэта кажу? Таму што вось толькі на гэтай плошчы, калі чалавек свядомы сваёй цялеснасці, свядомы таксама таго, кім з'яўляецца, як мужчына, як жанчына, свядомы таксама сваіх праблемаў, таму што кожны з нас мае розную гісторыю.
и могут быть разные проблемы, звязаны и с физичным телом человека, звязаны с хворобами и так далее, а так само и с психикой человека, правда? Есть те, кто має проблеми з определенням, правда, з окресленням своєї приналежності до конкретного полу, правда, наприкінці, але ці проблеми, вони тільки підтверджують цю різницю, а не її суперечать. Чого гендерна теорія, вона хоче, якби, розвернути це розумовання і сказати, що коли є, правда, там, наприклад, 10% гомосексуальних особ, значить, это есть нечто, что есть присутное и что говорит, правда, про то, что каждый может выбрать себе, кем может быть, правда? Чи може пройти на протягу своего життя, правда, от одной формы сексуальности и выражения своей сексуальности до другой формы, правда, потому что это есть речь, якую нам утискають у голову батьки і громадство, у яким ми виховуємося. Да? Я не твердиш, наприклад, що коли ми виховувалися у громадстві, де гомосексуалізм, наприклад, був чимось нормальним, то, звісно, усі би це сприймали як нормально. Це не суперечить далі розницю, яка є. Із-за того, що хтось гомосексуальний не становиться раптом гермафродитом, правда? И размножание далее застається поміж мужчинським і жіночим. Просто я хочу, щоб ми зрозуміли, що гэты фактор есть вельми істотний, тому що у Костьолі усё есть побудовано на гэтай розниці. Тому що шматиким здається, що на огу Святая Троїця, її єдність будується на фундаменті натури, яка є супольна усім особам. Правда, Отець, Син, Дух Святий, правда, мають однакову природу, божську природу, і тому вони одно. А це неправда. Тому що це був би якийсь, правда, Бог, якась, правда, плазма, яка не має ніякого кшталту. А коли приймаємо, що різниця особів є тим, що на самій справі гарантує єдність, то значить тоді закладається так само свободний дар. Потому что, как была едность, что одна особа повинна сгодиться на то, как існувала другая. И это есть фундамент, так само, суіснування чоловіка, який у раї, так як каже нам, правда, конец закінчення другого розділу і третій розділ, початок третього розділу книги Буття, що Адам і Єва на початку, вони були голі, да? Але не відчували сорому. Цікаво, да? Не відчували сором. Були нудистами. І тому не було їм сором, правда? Але ось відкривається у гэтым вельми важная правда, що коли ми відчуваємо сором, а кожен, навіть нудисти відчувають сором, коли відчуваємо сором, а значить, є нечто, що загадує мені, правда, jakby chować swoje ciało, a przynajmniej niektóre jego частки, chować перед wzrokiem, позирком другого человека. A значит, если есть стверджено, что Адам и Ева не отчували сором, значит, могли глядеть один на одного с полной свободой. Чому так было? А тому, что у их, коли они были на выяву, в образ, подобенства Бога, то Отец не зайздростит сыну того, что есть сын есть сын. Але то, что он есть отцом, окресливая его у отношенных до сына, и дякуючи этому так само, он может дарить себе сыну, как отец, что является нашим фундаментом тоєсності самого сина, який приймає уже від отця, і дякуючи этому, он, згаджаючись на те, як бути народженим отцом, мог он суіснувати з тим, хто його хоче, правда? Хто хоче його буття. Значить, Адам і Єва, це, звісно, треба вельми огульно, я це кажу, вони хочуть існування цього другого як іншого. Не хочуть якось, правда, уравніловки, правда, такого об'єднання, яке б знесло цю різницю. Ні. Єва Адаму подобається як Єва. І те, що притягує Адама,
Адам, калі бачыць Еву, там ёсць прыгожа апісана, правда, як Бог фармуе з робра, правда, Адама фармуе Еву. І што, калі Адам прачнуўся, то што сказаў? А блін, нема ў мяне робра, правда, украў, аж ты зараза, што ты стварыў гэту, правда. Так далей, так як часта муж выражаецца на тым сваёй жонкі, правда? Не. Што ён кажа? Вось, кость з маіх касцей. Ён практычна выспявоўвае хвалу за тое, што ён паслужыў да таго, каб заіснаваў хтосьці, то есть адначасова падобны і адначасова розны, як ён. І вось тое, што прыцягвае на самай справе чалавека у адносінах да другой асобы, гэта ёсць розніца заўсёды, а не падабенства. Я заўсёды не магу, як то казала мама аднаго з нашых братоў, калі чую такія словы, то рукі і грудь падаюць на зямлю, правда? Таму што сапраўды мамулькі, як я будуць стаяць у касцёле, правда, і глядзець на маладую пару, маладожону, правда, якія прыступаюць да сакраменту сужэнства, а яны кажуць, паглядзі, якія яны падобныя. Дурная ці што? Яны таму там стаяць, таму што яны розныя, а не падобныя. Бо твару падобныя, ты убачыш, што хочаш, правда? А вось рэч у тым, што ён захацеў, каб, правда, каб яна была ў ягоным жыцці той адзінай, таму што яна ёсць той, якая высказвае тое, чаго ён не мае, а не тое, што ён мае. І дрэнна ёсць, калі вось увецца ў галаву маладым людзям, што яны павінны шукаць другой палавінкі, значыць, на самай справе шукае чагосьці, чаго яму не хапае, але шукае чагосьці, што будзе падобнай. Яны падысці павінны характарамі, гэта ўсё ерунда. Чым больш розныя характары, тым лепш, таму што будуць дапаўняцца. А як цюфяка хочаш, то, канешне, шукай сабе, правда, падобна. Ну, як падкаблучніка хтосьці шукае, ну, то, канешне, знойдзе сабе. Але з гэтага толку вялікага не будзе, таму што, як вы зараз убачыце, сэнс ёсць зусім у іншай справе. І, паглядзіце, калі розніца сапраўды ёсць так важная, імкненне заўсёды у касцёле, але перадусім у самым Богу, імкненне у тым, каб гэтую розніцу яе падкрэсліць, і у гэтай розніцы таксама чалавека пасля граху, таксама у гэтай розніцы чалавека збавіць, а не, правда, гэтую розніцу знесці, вымазаць. Таму жыццё кансакраванае, яно, кажу, найперш базуецца на тым, што чалавек павінен быць свядомы гэтай розніцы. І паглядзіце, што ў касцёле існуе жыццё кансакраванае ў двух формах, у форме мужчынскай і жаночай. Нават ёсць нешта такое, што нават у езуітаў, у якіх, правда, кажуць, што адзіны ордэн, які не мае жаночай галіны, а ўсё ж такі пастаянна там ёсць, правда, фермент і, правда, ёсць жанчыны, якія хочуць таксама стварыць, правда, ордэн езуіта. Нават ёсць якаясь там, думаю, форма, прынамсі, з гэтага, што я ведаю, якія, правда, адклікаюцца да духоўнасці святога Ігнація Лайоны. Але тое, што істотнае, то каб мы сабе таксама усвядомілі, тое, кім ты з'яўляешся, як мужчына, як жанчына, гэта ёсць фундамент, на якім будуе Бог таксама ўсё тое, што мы потым называем пакліканнем. Трэба памятаць, што няма паклікання да таго, каб быць лекарам або каб быць інжынерам. Чаму? Як думаеце? Чаму? Ну, гаворыцца, правда, о, лекар ад Бога, правда? Таких мало, але бывает. То не ад Бога? Тут где балов. Усё, што маем ад Бога. Ну так. Так што пытанне проста ёсць неправільнае. Трэба сабе ўсвядоміць, што пакліканне датычыць сапраўднай і апошняй мэты жыцця чалавека, а менавіта таго, каб чалавек быў шчаслівы. Праца ёсць на ўслугах паклікання, не з'яўляецца пакліканнем. А сёння людзі замянілі гэта, правда,
І тоді лікар з покликання, правда, інженер з покликання, тоді і проститутка може бути спокійно з покликання. Тобто є добре, виконує свою працю, коли ласка, проститутка від Бога. Правда? Да. Ну не смешно. На самой справе смешно и драматично одночасово. Да. Тому бачите, що є шмат замішання. Замішання у поняття, замішання так само у нашій вірі, тому що ми просто маємо такі скорочені думочки, правда, і нам якось там зміщається, поки ми молимося Отче наш, Святая Марія, хвала Отцю, правда? А як потім чоловік починає життя, то йому не згаджається, правда, і починає вибирати компроміс, а mianowicie нечто поміж. Трошки отсюль, трошки оттуль, правда, і створюю собі свою філософію, а віра повинна бути на услугах цієї філософії, якою я, правда, живу. Життя консекроване, воно є відказом на те, чим є на ogół у Kościele, скажем, таємниця Пасхальна, з мертвих повстання Ісуса Христа. Укрыжование и мертвых повстаний – это центральная таємниця християнства. И треба пам'ятати, що по шлях греху першородного, то, що Адам і Єва, коли вони гляділи на себе, не відчували сорому, значить, були так само відкриті на що? На плодність, на то, як передавати життя. По шлях греху першородного це є предметом страху, одночасово жадання. Тому що практично тільки то, що я об'єднуючися з жінкою, правда, або жінка з мужчиною, і народиться дитя, є способом на то, як перемогти смерть, помирання. Тому що для чого живуть ваші батьки? Для чого? Алло, не спать мне. Для нас. Ну, ради детей, но так говорят. Для детей. Потому что дети выражают будущее. Ихний, правда, труд не единомарно, только он застається для детей. Значит, протяг життя батьков у дітей. Але є проблема в тим, що дитя виражає не тільки будущее, але так само, коли народжається дитя, воно нагадує матері і батьку, що вони помруть. Значит, то, что повинно быть лекарством, есть одночасово и тем, что их отравляет, потому что з одного боку повинно помогать, правда, и давать полегку, бо собі думаєш, ну, працюю, роблю, правда, але що ж таки, є ж будучня, ось, коли ласка, правда, красавиця, правда, виросли, будуть, правда, мною опікуватися і так далі, але потім мною опікуватися, значить, що, я стану старий, правда, зморщений, і наприкінці не закопаюсь, правда, десь там, у Лазовциті і інші місця, правда. Ну, я говорю про могилки молодежи. Так що, є знову амбівалентність. Є, правда, один бок, є плюс, і є одночасово мінус. Неможливо вийти з цього кругу. І Ісус Христос, який приймає тіло, і не приймає тіло андрогіна, да? А значить, яким був би одночасово і жінка, і мужчина. Приймає тіло мужчини, конкретного мужчини. Але приймає тіло від кого? Від жінки. Ось. Марія, вона тут не виражає, тут треба пам'ятати, що просто такі наші смішні виходки типу, правда, що правда, як одна польська така певиця так само співала, певуння, що Бог є так само хлопом, правда, мужчина. Бог не має. I on usiął to, co żonocze i to, co mężczyznskie zmieszczają w sobie. Ale kiedy przyjmuje ciało, to przyjmuje ciało konkretne i przyjmuje z konkretnej żonczyny. Тому nie można сказать, że to jest, prawda, jakaś tam gnostyczna, prawda, придумана wiera. To jest wiera, jaka jest zakopana u ziemi, konkretna, prawda? Тому что берется z konkretnej żonczyny. Maryja jest osobą historyczną, тому тут dyskusja, prawda, na kąt tego, czy Pan Jezus tam był вообще, czy nie było, prawda, tam, odkud on tam wziął się, przyleciał z kosmosu, prawda, i tak dalej. To już fantastyka. Потому что Maryja jest konkretną żoną i to jeszcze skromna. Настолько skromna, że ciężko na ogół dyskutować prawda, z chrześcijaństwem, потому что
І так само у збавленні Бог збавляє чоловіка як конкретну особу, яка є так само або мужчина, або жінка. І то, що для батьків, які народжають, є такі секти, які кажуть, що народжати дітей не має сенсу. Чому? Тому що на самой справе народжаєш нове терпіння, правда? Тому що практично цей чоловік знову буде хворіти, буде, правда, буде помирати, а значить на самой справе замість народжати нечто добре, то народжаєш нечто злое, правда? Тому, оказывается, это повторялося на протягу історії, до сьогоднішнього дня так само повторяється. Але то, що істотне, то у християнстві ми не маємо візії, правда, негативної гэтага, тому що базуємо на тим, що говорить Біблія, а Біблія бачить розницю позитивну. І у Ісусі Христі бачимо так само, що гэта розниця є захована, підкреслена і збавлена. Бог не збавляє нас від нашого тіла, а збавляє нас у нашому тілі, як мужчин і як жінчин. І тому життя консекроване, після мертвого повстання Христа, і воно є санкціоноване, да? Має сенс. Чому? Як думаєте? Чому? Мозги не работали, голодные. Желудок працює. Значит, не працює, хотів би працювати. Тому що особа консекрованная має право не жениться, чи не має права. Перед мертвым повстанием Христа не жениться означало закончить свой род и свое бытие, свое основание. Нельзя было не жениться. Это был абсурд. Потому что этим чином ты заканчиваешь основание, правда? Протяг людского роду тут заканчивался, правда? Когда человек не народжал. И тому не только у Израиля, але на огу безплодность, правда, немогчимость иметь детей, это была катастрофа, правда? Это было нечто, что была ганьба была, и так само мы бачим Альжбету, правда, якая хвалить Пана Бога за то, что знял за її этой проклятие, правда, якое она терпела, потому что не могла иметь дитя, правда, але на старость Бог злитывался над ней. Ганна у Старым Заповете, правда, якая там стоит перед Елем у святыні, правда, і плача, хоча і муж її любив, правда, все було у порядку, але не мала дітей. І ось, правда, її другая, правда, жонка, не пам'ятаю, кого там, одного суддя, їй, правда, попрокала її тим, що ти не можеш мати дітей, а я маю, правда. І гэта її забивало. І коли Бог над нею злитувався, то, звісно, вона, Самсон, правда, то гэта її син, якого вона віддає, правда, на апостол. У гэтым усім бачым, што перад мёртвым паўстаннем сапраўды не ісці за гэтым інстынктам, які інстынктам, правда, працягу жыцця, было б чымсьці дзіўным, бессэнсоўным. Пасля мёртвых паўстання што змяняецца? Як думаете, што змяняецца? Ну, человек разумеет, что будешь жить вечно. Нема Что смерти. Нема смерти, не заканчивается жизнь так. А калі нема смерці, то значыць, цэнтр майго быцця не ўва мне і не ў тым, што я працягну род праз тое, што я буду размнажацца. Ён ёсць у іншым месцы. Мёртвым паўстанне Христа вяртае первотную выяву сексуальнасці. І таму ў касцёле маем і тых, хто не жэніцца і замуж не выходзіць, і тых, хто жэніцца і замуж выходзіць. Таму што гэтым чынам атрымліваем поўную выяву чалавецтва, правда? Якое у свабодзе, калі Бог гэта хоча, правда, прымае форму жыцця Езуса Христа, як і не жаніўся, правда? Таму што цэнтр майго жыцця ёсць у Богу, але бацькі таксама ўжо не нараджаюць дзяцей пасля мёртвых паўстання Христа дзеля таго, каб перамагчы смерць у сабе, таму што смерць пераможана. А дзеля чаго нараджаюцца сёння дзеці? Ну? Чтобы дотацию получить? А, во, гэта і праблема. Таму і так мала нараджаецца. Дзеля чаго? Как переказать любовь? Вось, каб выразіць, правда, Выразіць, дармовасць
дару життя на самой справе. То, что за его не треба платить. И то, что, правда, батьки часто роблять такую великую помилку, правда, что ой, правда, на тебе это только гроши, правда, и так далее. И ты повинен отчувать себя виноватым за то, что ты на угу иснуешь, правда? Потому что ты на угу повинен заплатить. Ты мне еще за молоко не заплатил. Конечно. Ну, давай выставляй цель, правда? Сколько тебе надо, сколько ты литров молока мне отдала, правда, и сколько я повинен платить. Это абсурды, які ранять на угу чоловіка молодого, правда, і потім до кінця життя хтось змагається з тим і повторяє ті ж самі помилки. Тому що чоловік не переживає на самій справі з мертвих повстань. І віри своєї, як гэтую добрую новину, яка його збавляє, яка його визволяє з темри і гэтай неволі смерті, так як другий розділ послання до Габреїв, 14 хіба сказ, каже, що Христос, і Он приймає тіло, щоб визволити, правда, і сам помирає, піддається смерті, щоб визволити тих, кого дьявол тримав, правда, віками тримав у неволі за жаху смерті. Ми боїмося помирати. Інтелектуальне або спіритуальне, правда, значить, застається завжди на гэтай дихотомії, гэтым розділі, поміж матеріальним і духовним. І гэта jest непереможено у чоловіку, який не був освітлений Христом. То, що батьки сьогодні народжають дітей на самой справі для хвали Божої, що дар життя походить від тебе, ти центр моєго життя, ти центр гэтага світу, і на самой справі, незалежно від гэтага, чи я хочу, чи не, я існую, правда? Ти мені гэта даєш задарма, тому що ти мене захотів. І ти ще зробив так, що моє життя на ogół, гэта не буде тільки долина плачу, правда, і темри, але воно має конкретну будучиню. Не у моїх дітях, не у моїй праці, не в моїй усадьбі, правда, а має будучиню у чим? У Єзусі Христі. Тому що життя зараз має ось гэтую браму, праз яку проходить чоловік, і гэтага можна досвідчити кожен день. Кожен день. Тому що змертве повстання – це факт, якого можна і треба досвідчити кожен день. Бо інакше чоловік зовсім не буде відати, що означає з мертвих повставати, і не буде відати так само, до чого є на самій справі покликані. Бо ми покликані до того, щоб жити вічно і жити щасливо. Тому подглядите, що на самій справі життя консекроване, і воно адлюстровує тільки одну частку, так? Тільки одну частку усього життя, якое є зачинено у Костьолі, але у Костьолі як невести Христа. Тому що Костьол – це є, правда, це організм, і ніколи не треба думати ні księdza, ні монаха, ні тебе як мужа чи як жонку, не треба думати нас поза гэтым організмом. Коли починаєш думати про себе, що а мені там нечто здається, а мені то ти вже поза Костьолом, а значить ти вже поза Христом, і ти починаєш жити по-своєму. І тоді для тебе тая таємниця, яка здійснилася у Ісусі Христі, зачиняється. І починаєш блукати, шукаючи невідомо чого. Найчастіше роблячи що? Обороняючи себе перед смертю. Тому чистиня, якую на самій справі монахи шлюбують, да? Яка, де гэта есть, правда, выбор того, что я не буду жениться, не буду иметь сексуальных отношений, правда? И оно, эта чистиня, и она має за задание выражать и нагадывать так само служонкам у Костьоле, это есть пророцкий завсёды, это харизмат, який має все консекроване, нагадывать служонкам, что який сенс есть їхнього служенства. Без монахов і монашок у Костьолі служонки далі будуть тривати без святла Христового і не будуть відати, який є сенс їхньої плодності. І річ не у тим, щоб сказати, що о, монахи – це одна каста, правда, а служонки – це друга каста. Тому що без служонків монахи так само не будуть розуміти, чого я не повинен жити у чистині. Одно jest потрібне другому. Тільки повсюдно, досвід повсюдний чоловіка, є який? Жениться або виходити замуж. Але ось то, що є одине, неповторимое, це ось
тыя, хто не женіцца і замуж не выходзіць. Таму, так як Христус ёсць адзін і непаўтарымы, правда? Сярод усяго чалавецтва, так жыццё кансакраванае мае такую ж самую роль, каб нагадваць, які ёсць кірунак, правда, і куды мы ідзём. Таму, калі сустракаем асобу кансакраваную, гэта не сустракаем якосьці недаумка, правда, якому там нешта не выйшла ў жыцці, правда, і так далей, толькі чалавека, які менш больш павінен быць, не заўсёды ёсць, і гэта іншая справа, таму што і манахаў, і манашак датычаць тыя ж самыя праблемы, што ўсіх іншых людзей, а менавіта таксама, што чалавек і закруціцца ў сваёй веры, і страціць, правда, і знова потым змагаецца, і так далей. Гэта тое, што ёсць звязана з нашай цялеснасцю, яно нас з-за гэтага, што хтосьці склаў шлюб чысціні, паслухмянасці і убоства, раптам цябе не адпускае, правда? Ты у сваім жыцці маеш выражаць жыццё, якое будзе, правда, якое ёсць будучым жыццём кожнага чалавека, але ты ў целе жывеш, таму ёсць таксама слабасць. І гэта улічана ў касцёле, і Пан Езус гэта улічыў таксама. Таму ёсць сакрамент паяднання, правда, таму ёсць Еўхарыстыя і так далей. Тое, што ёсць вельмі цікавае, то паглядзіце, што ў гэтай перспектыве, калі паглядзім, прайшлі мы практычна ўсю Біблію, таму што вы, можа, так у гэтага ў галаве не маеце, правда, але калі паглядзець, правда, на часткі Бібліі, то апошняя кніга, то якая кніга? Апокалипсис. Апокалипсис. І што ў апокаліпсісе мы знаходзім? Мы знаходзім там вяселле. Як не дзіўна, але знаходзім там вяселле. Каго? Ягняці са сваёй нявестай. Новым Єрусалімом, правда? А значыць, што паміма гэтага, што асобы кансакраваныя вроде тут не женяцца і замуж не выходзяць, то яны на самай справе маюць ужо свайго сужонка. Тое, што для тых, хто ідзе, правда, па сходачках, а не ліфтам, правда, бо кансакраваныя асобы ліфтам едуць, а тыя, хто женіцца, ідуць пяшочкам, правда, памаленьку. Але сэнс ёсць напрыканцы такі. Чаму шлюбуецца мужу, жонцы толькі да смерці? Як думаеце? Чаму не на вечна? А толькі, пакуль буду жыць, а як не буду жыць, то паль сабе там, правда. Чаму? Толькі да смерці. Потому что там уже не женится. А вось не, наоборот, вось женяцца там. Женяцца Ну там. только на... Толькі адзіны твой, правда, жанік, гэта будзе Езус Христос. Вось адзіны жанік усіх, правда? І таму ты павінен быць свабодны. Таму што ён полігаміяй не займаецца. З кожным, правда, паасобку, кожны асаблівы для яго. Ён непаўтарымы. Гэта ёсць цудоўная справа, бо калі зразумець такім чынам, то убачым, што жыццё кансакраванае на самай справе з'яўляецца толькі часткаю усяго містэрыю таямніцы Касцёла, якую мы жывем. Праблема не ў тым, ці ты будзеш у будучыні сваёй, правда, ксяндзом, монахам, монашкай, ці будзеш жонкай ці мужам. Праблема ў тым, што мы часта задаем сабе пытанне, якое ёсць нашае пакліканне, але не даем адказу на пытанне, якое ёсць ужо нам пастаўлена пры нашым нараджэнні. Якое гэта пытанне? Шматлікія маладыя людзі прыходзяць і «Айчец, ці я маю пакліканне? Я не знаю, сумняваюся, правда, і так далей. А я тут закаханы, але не ведаю, мяне не цяне да таго, каб быць святаром, правда, і так далей». І што я павінен адказаць? Ідзі на ксяндза, што навошта табе баба, гэта. Так? Або не ідзі, ксяндзы прыдуркі, правда. Ідзі, правда, жаніся. Ну то, што я павінен сказаць? Якое пытанне, калі ты нарадзіўся, ужо было табе задаць? Який смысл твоего життя? Для чого ти живеш? Ну і дзеля чаго вы жывіце?
Потому что человек, только той человек, який ведає, ким з'являється, може відказати на питання, для чого живе. Проблема в тим, що вельми часто молоді люди сьогодні не ведають, ким з'являються. На яким сенсі? Ну, як до У чоловіка. сенсі огульним і докладним. А менавіта, що не усвідомляють собі, ким з'являються на самой справі. Не відкривають правди свою чоловічність. Ким я з'являюся як чоловік, правда? Потім, ким я з'являюся як гэта конкретна жанчына, як гэты конкретний мужчина. Тільки відказують ось такі, правда, по чуть-чуть, как огульно, правда, и розницы как небольшие были, правда. Потому что сегодня, правда, все одинаково починают запранаться, правда, все одинаково починают думать, все слухают одинаковую музыку, правда. Женщины выполняют ту же самую працу, что мужчины, правда, и мужчины починают, правда, переменяться у такие домохозяечки, правда, и так далее. Хотя я не скажу, что мужчина не повинен удельничать у праці, у хаті, абсолютно. Але просто покольки нема свідомості того, ким я з'являюся, то на самій справі не можу так само знайти відказу на питання, бо я його не шукаю на питання, для чого я живу. І потім Бог, коли ти був похрещений, усі ви похрещені? Так. Бог, коли ти був похрещений, Бог тобі нечто пообіцяв, правда? Що тобі Бог пообіцяв? Ну, життя вічне. No. I теперь życie wieczne na samej sprawie, kiedy tak uważliwie przeczytać Ewangelię, to my dojdziemy do takiego momentu, gdzie zobaczymy, że na samej sprawie życie wieczne to jest synonim szczęśliwego życia. Szczęśliwego. Znaczy życia realnego. Ale za tego, że realne i świadoma przeżywane, za tego i szczęśliwe. Потому что человек, який позбягає смерті, помирання. Сьогодні, наприклад, ви були, може, на якомусь похованні? О, так. Ну, то есть я не тебе питаю. Столько поховал. Дома, что... Ну, кто вас был на похоронении? Скажите, смело, что вы. Уже будем... Да. Будучи. И поглядите, что сколько есть молодых детей на поховании. Мало? Практично нема. Так, амаль нема. Смерть ховається перед малими дітьми. Чому? Как не травмировать, правда? Как дитё не травмировать, потому что травма будет, когда дитё убачить, что кто-то помирает. Так как бы дитё каждый день, когда пойдет в магазин, и маме вышибает мозги, правда, за это, что оно хочет сникерс, не было тем, что, правда, оно забивает мать, правда, и само так само хочет сникерса, потому что сдается ему, что як не будет иметь сникерса, то оно никто, правда, и оно померло, потому что, правда, соседский сын есть каждый день сникерса, а он не есть, правда, и тому и он никчемный. Гэта есть только маленькая спроба того, чим есть переживание смерти, в сенсі таким, що чоловік радіо утікає і шукає виходу, а чим есть свобода чоловіка, який відкриває, ким есть, дякуючи Єсусу Христу, правда, і гэтому, що отримує як обіцяння у Єсусі Христі. Це обіцяння, яке уже зараз сповняється. Тому що чоловік, який є свідомий того, що смерть не має над ним влади, який є у своєму житті, є свободний. Люди думают, что свободны то робить, что хочу, не? Ну так. А это абсурд. Потому что найчастей тогда человек сидит найглибей во всех махчимых залежностях. Свободный то это человек, який есть свідомий, что есть выход, сапраўдный выход из этой ситуации, в якой я знаходжусь. Але проблема в том, что люди еще не хотят ведать, в какой ситуации находятся. И життя консекроване, и оно постоянно нагадывает про то, что есть інший выход. I to jest to, ksiądz Józef nie ma żonki, to tak samo już pytanie, prawda? Nie pytanie, jak ją sprawляется, tak? Bo tak szmatryki żonczyny, kiedy chodzą po kaladzie, to nas tak, prawda, ratują. Oj, jaki ja wy biedny, jaki nie dajcie żonki, nie macie żonki. A kiedy zadasz pytanie, słuchajcie, no ja rozumiem, że wy tak, prawda, потому что вы добрые, вы хочете, правда, вы любите księdza, правда, и тому так не шкодуете. А так на самом деле скажите мне, а сколько часу вы в день присвячаете вашему мужу? Сколько ласки уделяете вашему мужу? А муж? О,
Jak 15 chwilin, to очень хорошо. No to ja teraz żyję. Розумієте? Zobaczcie, fajnie. Тому що коли хтось робить з гэтага, правда, мету життя, то гэта już чалавек, які не разумее сэнсу жыцця на самай справе, не зразумеў нічога з хрысціянства. Не таму, што так гадка так думаць, да? Або гэта грэх ці штось. Абсалютна. Праблема ўсё ў тым, што такі чалавек думае, што другая асоба можа быць для мяне прычынаю шчасця. А гэта ёсць абсурд. Прычынаю шчасця другая асоба не можа быць, таму што ты не можаш вымагаць ад другой асобы, каб яна захавала прысягу, якой ніхто на самай справе захаваць не можа. Так ці не? Можаш сам захаваць вернасць, да? Калі ты паглядзеў на другую, ты ўжо зенсу жалош. Захаваеш? Да? Буду жыць у чысціні, без уласнасці. І што думаеце, што гэта захаваць ёсць магчыма, таму што, правда, я так сабе сказаў? Так можна сабе падумаць, што гэта абсурд якісь, гэта ёсць чысты валунтарызм, гэта ересь паўнейшая. Таму што калі я будую на сабе, не знаючы сябе, не улічваючы маю цялеснасці, не улічваючы маю слабасці, я проста прыдурачак, правда, які хоча зрабіць штосьці, чаго не можа, хоча прыгнуць вышэй сваю задніцу, правда? І гэта невозможно, тому що задніця нам заўсёды спадарожнічае. Конечно, і добра, тому што яна таксама мае свою, у плане Божым мае сваю волю. Але рэч у тым, каб зразумець, што сапраўды кансакраванае жыццё гэта не якасьці выява, правда, дзіўная і так далей.